Parents, teachers, schools nunchi, college nunchi, and based on their reviews and opinion, they request me the sir malla English lo translate chesi aa book ni ee roju manam ikkada inaugurate chestunnamo. So whoever has come here and for being part of this, thank you again. And అందరూ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎగ్జామ్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ మార్క్స్, ఇట్స్ బేసికలీ it's how it explains how disciplined you are, about your character, about your integrity and all those things. And some of the students and even us in general, ఏదైనా ఎగ్జామ్ అంటే we try to become anxious, confused and we are tense. So ilanti challenges I need to face these challenges. This book is a gift from our author Dr. Surendra Babu Garu. In this book, sir has explained 18 simple and practical, powerful principles how to deal with all these challenges. So thank you, sir. Thank you again for giving us this book. And diving into the event, I would like to invite Appala Prasad Ji Garu. He will be presiding the event today. So please come on the dais. Thank you, sir. And firstly, I would like to invite our chief guest, Dr. Eligu and Cultural Department. Sir is a very well-known poet, writer, critic, and a sensitive connoisseur of literature. His political satirical poem Edu Kolala Bai is truly outstanding. And recent Surendra Babu Garni stage మీద రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నా. And అందరికీ తెలిసినట్టు is a pediatrician, psychologist and now a motivational speaker and an author. Where everyone knows how famous he is as a pediatrician, and he's from a very humble background. He's a self-made man and he's an inspiration to many people here. And sir now through his writing also has become very successful. In his first book only he's crossed more than 2000 books in first month, and ready with his second book. That's a great achievement for an author. Congratulations, sir. And now I would like to invite Dr. V. Triveni Garu, motherly figure in education. She has gifted countless students with golden future, introducing quality literature to students at the university level, and being a distinguished literary scholar who writes poetry and short stories. We respectfully invite Dr. Triveni Garu, eminent literary scholar and professor at University of Hyderabad, Central University. Thank you, ma'am. Thank you for. I also want to tell my husband, me college lone chadivaru, sir. I think he graduated in 2003.
సహకరించిన పెద్దలకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఈ పుస్తకము ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చిందంటే, నేను బేసికల్గా పీడియాట్రిషియన్ని, నేను రచయితని కాదు. ఈ పుస్తకం అవుట్పుట్ కొన్ని వేల మంది పిల్లలతో సంభాషణకి ఒక రూపము, చాలామంది దిగులుగా ఉన్న తల్లిదండ్రులకి ఒక పరిష్కారం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాను. ఇప్పుడు జనరేషన్ జీలో మీకు అందరికీ తెలుసు, సక్సెస్ 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 కావాలి అందరికీ కూడా. అది ఏ మార్గం ద్వారా అన్నా కానీ చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు జనరేషన్ కంటే చాలా స్మార్ట్ ఉంటున్నారు పిల్లలందరూ కూడా, చాలా తెలివైన వాళ్ళు. కాకపోతే ఎవరిని కదిపినా కూడా ఏదో ఒక ఆందోళన, ఒక భయము, పరీక్షలు అంటే భయము, కెరీర్ అంటే భయము, రేప్ అంటే భయము. ఈ భయాన్ని పోగొట్టడానికి అసలు సక్సెస్ అంటే మార్కులు మాత్రమే కాదు, సక్సెస్ అంటే ర్యాంకులు మాత్రమే కాదు. నేను ఒకటే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ పుస్తకాన్ని రాశాను. ఈ పుస్తకం చదివిన తర్వాత ప్రతి విద్యార్థి రేపంటే భయం లేకుండా నిద్రపోగలగాలి, స్పష్టంగా ఆలోచించగలగాలి. నిద్ర వేసిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని మార్కుల కోసం కాకుండా వాళ్ళని ఒక కొత్త దృష్టితో చూడగలగాలి. ప్రతి టీచర్ కూడా ఈ పుస్తకం చదివిన తర్వాత పిల్లల్లో ఉన్న సృజనాత్మకతని, ఆ క్రియేటివిటీని అప్రిషియేట్ చేయగలగాలి. ఆ ఉద్దేశంతో, అంటే బేసికల్గా డాక్టర్ హెల్త్ గురించి పట్టించుకోవాలి. హెల్త్ అంటే మనందరికీ తెలుసు, వ్యాధి లేకపోవడాన్ని ఆరోగ్యం అని అన్నము. ఫిజికల్గా, సోషల్గా, మెంటల్గా, స్పిరిచువల్గా వెల్బీయింగ్ని బాగా ఉండడాన్ని మనం ఆరోగ్యం అంటాము. సో ఒక పీడియాట్రిషియన్గా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అని చూసి, మీరు 2 days బ్యాక్ చూసింటారు, గజియాబాద్లో ఒక 3 members పిల్లలు ఒక సోషల్ మీడియా అడిక్షన్ అయ్యి సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయారు. సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ చూసినప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంటుంది, కానీ మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి. సో రియాక్షనరీగా అట్లా బాధపడి వదిలేయడం కాకుండా ఒక ప్రతిస్పందనగా నా వంతుగా ప్రయత్నం చేయడంలో భాగమే ఈ పుస్తకాన్ని రాయడము. సో ఫస్ట్ బుక్ సక్సెస్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీ అందరి సపోర్ట్కి చాలా ధన్యవాదాలు. సో పెద్దలందరూ కూడా అంటే నేను ప్రత్యక్షంగా పరిచయం లేకపోయినా కూడా ఏనుగు నరసింహారెడ్డి సార్ కానీ, ఆకిల రాఘవేంద్ర గారు కానీ ఈ ఈవెంట్కి రావడం చాలా ఆనందము. త్రివేణి మేడం గురించి ఎవరిని కదిపినా మేడం మాట్లాడిన తర్వాత మేడం గురించి చాలా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మేడం ఈ ఈవెంట్కి వచ్చినందుకు. సో ప్రసాద్ జీ అయితే ఇంకా గురువు గారు అలాగే జీవితంలో చాలా విషయాలు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే రాఘవేంద్ర సార్ వీడియోస్ నేను చాలాసార్లు చూశాను. అంటే ఒక విషయం ఏంటంటే, నేను 9th classలో పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ చదివినప్పుడు మనం ఎవరైతే ఇన్స్పిరేషన్గా చూసుకుంటామో వాళ్ళకి, అంటే రోడ్డు మీద పోతూ ఉంటే చేతులు ఊపడం కాకుండా వాళ్ళతో స్టేజ్ పంచుకోవడము వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ అని 9th classలో చదివిన. ఈరోజు మీ వీడియోస్ చూశాను సార్, మీతో పాటు స్టేజ్ పంచుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. పెద్దింటి అశోక్ గారు నాకు, అంటే నేను రచయితని కాదు కానీ కాకపోతే రాయాలనే సంకల్పం ఆయన చూసిన తర్వాత కలిగింది. చాలా మంది రచయితల మీద మేడంతో కూడా నేను షేర్ చేసుకున్నాను. మంచి ఒపీనియన్ ఉండేది, వాళ్ళు బాగా రాస్తారు కానీ ప్రాక్టికల్గా పాటించారు లైఫ్లో అని అనిపించేది. కానీ కొంతమంది మేడం లాంటి వాళ్ళని, పెద్దింటి అశోక్ గారు లాంటి వాళ్ళని చూసిన తర్వాత అలా ఏం లేదు, అందరూ అలా ఉండరు, సో వాళ్ళు రాసింది పాటిస్తారని అనిపించిన తర్వాత నాకు కూడా రాయాలని అనిపించింది. అందుకోసం ఈ పుస్తకాన్ని రాశాను. సార్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్, వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. చిన్నగా ఒక 2-3 minutes పడుతుంది, కుదిరినప్పుడు మీరు చదవండి. నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంది ఏంటంటే, నేను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత MBBS జాయిన్ అయినాక జూనియర్ కాలేజ్లో ట్యూటర్గా, జూనియర్ లెక్చర్గా అట్లా పనిచేస్తాను. ఎక్కడ అంటే న్యూ ఇయర్ జూనియర్ కాలేజ్లో, సో సార్ వాళ్ళ కాలేజ్లోనే. సో నేను చదువుకునే నా జర్నీలో సారు ఒక భాగమైనందుకు, యాక్చువల్గా సార్ వాళ్ళు నాకు అన్నం పెట్టారు. నేను అంటే మెస్కి డబ్బులు కష్టమైనప్పుడు నేను వాళ్ళ కాలేజీలోనే డైలీ ఈవినింగ్ నైట్ డిన్నర్ చేసేవాడిని. థ్యాంక్ యూ సార్ మీ సపోర్ట్ కోసము. అప్పుడు అంటే ఈ స్థాయికి వెళ్తామనే విషయం తెలియదు. సో నేను ఎప్పుడు సార్ని కలవలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు కరస్పాండెంట్ డైరెక్టర్ స్థాయిలో ఉంటారు, నేను చాలా చిన్న స్థాయి వ్యక్తిని. సో ఇప్పుడు కలిసి చెప్పుకోలేదు సార్. ఈ వేదిక మీదుగా సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. యా దేవి సర్వభూతేషు విద్యారూపేణ సంస్థిత. నమస్తస్తే 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 నమో నమః. ఒక మంచి విద్యార్థులతో కూడినటువంటి ఒక విద్యా సమావేశం. ఈ గొప్ప సభా మందిరంలో ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం. అది తెలుగులో వెలువడిన, ఈనాడు ఆంగ్ల విద్య అభ్యసనం చేసేటటువంటి విద్యార్థులకి అనుగుణంగా లిప్యంతరీకరణం చేశారు, అనువాదం చేసినటువంటి పుస్తకాన్ని మనం ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం. డాక్టర్ గుండ్లూరు సురేంద్ర బాబు రాసినటువంటి
ఈ పుస్తకం. ఆవిష్కరణ సభకి అధ్యక్షత వహించినటువంటి ప్రసాద్జీ వారు మాకు చిరపరిచితులు. కన్వాశ్రమంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి మీరు వచ్చారు. మీ భారతీయ తాత్విక భూమికను మీరు ఆవిష్కరించిన విధానం మమ్మల్ని ఎంతగానో మా ప్రోత్సాహాన్ని అందించింది. చాలా సందర్భాలలో మీకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్, ఈ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్నందుకు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మాకందరికీ మార్గదర్శకులు, సాహిత్య పరిశోధనకు పెద్దన్న అనుకుంటాం మేమందరం కూడా, డాక్టర్ ఏనుగు నరసింహారెడ్డి గారు, సాంస్కృతిక శాఖ విభాగానికి సంచాలకులుగా ఉన్నారు. ఈనాడు ఐఏఎస్ హోదాలో కూడా వారు ఉండడం చాలా గర్వకారణం. ముఖ్యంగా పల్లె మట్టి మడుగులలోంచి వచ్చి అనేక బాధలతో కష్ట నష్టాలతో చదువు సాగించి అనేక అస్తిత్వ ఉద్యమాలు కావచ్చు, వాదాలు కావచ్చు, వాటన్నింటితో ఉద్యమాలతో నడిచి ముందుకొచ్చి ఈనాడు ఒక అధికారిగా ఆసీనులయ్యారు. అదే కాకుండా సాహిత్యంలో అనేక మూలాలను అన్వేషిస్తూ ఆనాడు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీకి కార్యదర్శిగా ఉండి తెలుగు మహాసభలు విజయంగా నిర్వహించి తెలంగాణనే తెలుగుకు పుట్టిల్లు, తెలుగు భాషకు పుట్టిల్లు అని ప్రూఫ్ చేయడానికి ప్రపంచ దేశాల్లో తెలంగాణ చిత్రపటం ఎక్కడుంది అని వెతుక్కోవడానికి కారణమైనటువంటి ఒక బిందువు డాక్టర్ ఏనుగు నరసింహారెడ్డి గారు. వారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఆకిళ్ళ గారు నిజానికి వారి ఈ మోటివేషనల్ స్పీచెస్ చాలా విన్నటువంటి వాళ్ళలో నేను కూడా. ఎందుకంటే ఒక పత్తి కంపెనీ కూలీగా ఉండి ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్గా ఎదగడానికి వారి అప్పుడైతే వార్తాపత్రికల్లో వారి వచ్చేవి, ఇప్పుడేమో మొత్తం డిజిటలైజ్ అయింది కాబట్టి ఆ వార్తాపత్రికల్లో వారి యొక్క ఈ ప్రశ్న జవాబులు వ్యక్తిత్వ నిర్మాణానికి, యాటిట్యూడ్కి, ఎబిలిటీకి సంబంధించిన అనేక అంశాలు మేము కూడా చదువుకున్నాం. వారి ప్రోత్సాహం మా మీద కూడా, వారి వల్ల మేము చాలా ప్రోత్సాహాన్ని పొందాం. వారికి నమస్కారాలు. అలాగే శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, అదేవిధంగా రెడ్డి గారు ఉన్నారు, శేఖర్ రెడ్డి సార్ ఉన్నారు. అందరికీ కూడా పేరు పేరున్న నమస్కారాలు. విజయలక్ష్మి మ్యామ్, మీరు చాలా అద్భుతంగా ప్రారంభించారు. వేదికకు అభిముఖంగా ఉన్న అధ్యాపక మిత్రులు నాకు అందరికి తెలిసిన వాళ్ళే, అందరికీ పేరు పేరున్న నమస్కారాలు. విద్యార్థి బృందము, తల్లిదండ్రులు కూడా వచ్చారు అనుకుంటున్నాను, వారందరికీ నమస్కారం. భారతదేశం గురు సంప్రదాయం కలిగింది. ధ్యానం, యోగం ప్రపంచానికి ఇచ్చినటువంటి వజ్జబంతి, సంస్కృతిలో అది వజ్జబంతిగా నిలుస్తుంది. వజ్జ అంటే గురువు, గురుస్థానాన్ని వహించినటువంటి ప్రపంచ దేశాల్లో పూర్వ దేశాలన్నీ కూడా గురు సంప్రదాయం చెందినవి, పాశ్చాత్య దేశాలన్నీ కూడా వికృత సంప్రదాయానికి చెందినవి అనేది మనము చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి భారతదేశంలో మరి ఏం జరుగుతుంది? ఈనాడు చూస్తే నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో నుంచి మనము ఆ రికార్డ్స్లో మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే ప్రతి సంవత్సరానికి విద్యార్థులు విద్యాపరమైన మానసిక ఒత్తిడితో, ఆందోళనతో, మానసిక స్థితిలో విచిత్రమైన ప్రవర్తనకు లోనై 13,000 మంది నుంచి 14,000 మంది ప్రతి సంవత్సరము ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నట్టుగా రికార్డ్ అయినటువంటి విషయం. 2023లో లెక్కల ప్రకారం చూస్తే 13,892 మంది విద్యార్థులు ఈ ఎన్సిఆర్బి లెక్కల ప్రకారము మనకు ఆ రికార్డులో నమోదైంది. విద్యార్థులు మానసిక ఒత్తిడితో చనిపోయారు 2023 సంవత్సరంలో. 2022 సంవత్సరంలో 13,044 మంది చనిపోయినట్టుగా రికార్డ్స్లో ఉంది. ఎందుకు? ఒక గురుయోగమైనటువంటి, ఋషియోగమైనటువంటి, ప్రపంచానికే మార్గాన్ని చూపినటువంటి, ప్రపంచంలో భారతదేశం ఎక్కడుందా అని వాస్కోడిగామా వెతుకుతూ ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగి వచ్చినటువంటి మన భారతదేశం ఈరోజు
ఇంత చిన్న చిన్న ప్రాయంలో అర్థాంతరంగా వారి జీవితాలను ముగించుకుంటే రేపటి ఉజ్వల భవిష్యత్తు కలిగిన పిల్లలు మేధో సంపత్తితో దేశాన్ని ప్రజ్వలింపజేయగలిగేటటువంటి విద్యార్థులు ఏమైపోతున్నారు? అలాంటి వారి కోసం 18 సూత్రాలతో కూడిన ఈ అద్భుతమైన పుస్తకం పిల్లలకు పరీక్షలో విజయాలు కాదు, వ్యక్తిత్వ మానసిక నిర్మాణంలో ఒక సాంస్కృతిక వ్యక్తిత్వ మానసిక మూర్తిమత్వం కలిగినటువంటి విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కేవలం మార్కులే కాదు, వాళ్ళలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడం, వాళ్ళలో జీవితం మీద నమ్మకాన్ని పెంచడం, ఉద్యోగాల మీద భరోసాని కలిగించడం. అన్నారు కదా ఇప్పటిదాకా సురేంద్ర బాబు గారు, ఎక్కడో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఆయన మెడిసిన్ చదివేటప్పుడు డబ్బులు లేకపోతే రాత్రిపూట పని చేశారు. రోడ్ల మీద పని చేసినటువంటి వ్యక్తి సురేంద్ర బాబు. ఇందులో 18వ దాంట్లో ఉంది, నేను చదివాను. అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఒక మన క్రమబద్ధమైనటువంటి ఒక టైం టేబుల్ని ఏర్పరచుకోవడం. నిజానికి తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం మంచి టైం టేబుల్ వేస్తారు. స్టూడెంట్స్ కోసం టీచర్స్ కూడా ఏ రోజు ఏ ఆహార పదార్థం తినాలి అనేది కూడా రాసిస్తారు. ఆకుకూర ఒకటి, కూరగాయ ఒకటి, ప్రోటీన్కి సంబంధించిన ఒక ఎగ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా రాసిస్తారు. అలాంటిది ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా మనకి పుస్తకంలో కనిపిస్తుంది. ఎన్సీఈఆర్టీ, ఎస్సీఈఆర్టీ వాళ్ళ ప్రాతిపదికలో వాళ్ళ పాఠ్య ప్రణాళికలు ఉంటాయి, అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి, అదే లక్ష్యాలు. ఇప్పుడు ఇది ఒక కోర్సు చదివితే దీని ద్వారా ఏర్పడే లక్ష్యాలు ఏంటి, నిర్దేశాలు ఏంటివి అనేటివి మేము రాసుకొని పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు ఒక పాఠ్య ప్రణాళిక మేము సిద్ధం చేసుకున్నాం అనుకో, దీని ద్వారా విద్యార్థులకు వచ్చేటటువంటి మూల్యాలు ఏంటివి అని రాసి పెట్టుకున్నప్పుడు నిజానికి వీరు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క అక్షరం అది అటు తల్లిదండ్రులు ఇటు టీచర్స్ చెయ్యలేనటువంటి పనిని డాక్టర్ సురేంద్ర బాబు గారు మనకు అందించారు. నిజంగా వాళ్ళు కూడా అంత ఖచ్చితంగా అంత లోతుగా తమ పిల్లలే కదా, తల్లిదండ్రులు అనుకోవచ్చు నా పిల్లవాడి కోసం నేను ఖచ్చితమైన టైం టేబుల్ వేయాలి అనుకుంటాడు కదా. స్కూల్లో కూడా టీచర్స్ మా స్టూడెంట్స్ అని ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక వేయాలనుకుంటారు కదా. కానీ అంతకంటే ఖచ్చితంగా సునిశ్చితంగా క్లీన్ అబ్జర్వేషన్ అంటాం కదా, అలాంటి అనేక అంశాలు. ఉదయం 4 గంటలకి లేవవలెను, ఎప్పుడు పడుకొనవలెను? 9-10 గంటల మధ్యలో రాత్రి పడుకొనవలెను, పడుకునే ముందు రివిజన్ చేయవలెను. ఇలాంటివి ఉంటాయి చూడండి. నిజానికి టైం టేబుల్ చూస్తే మాత్రం ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. అది మనకి 18 అంశాలలో మధ్యలో ఉంది ఆ అంశం. ఆయన అంటారు టైం టేబుల్ ఒక మంత్రదండం. మన ఈ పరీక్షలో విజయానికి కావచ్చు, జీవితంలో విజయానికి కావచ్చు, కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవడానికి కావచ్చు, అది ఒక మంత్రదండంగా ఆయన చెప్పడం నిజానికి చాలా అన్ని గొప్ప విషయాలని చెప్పారు. ఒకవైపు భగవద్గీత స్ఫూర్తిని అందిస్తూనే ఒకవైపు స్వామి వివేకానంద స్వామి గారి ప్రవచనాలు, ఉద్దేశాలు, వ్యక్తిత్వ నిర్మాణానికి అనుగుణమైనటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు ప్రతి అక్షరంలో అందించారు. ఎక్కడ పునరుక్తి దోషం అనేది నాకు అనిపించాలి. ఒక దగ్గర టైం టేబుల్ వేసినప్పుడు స్పష్టమైన విషయం చెప్పారు, అది చదువుకు సంబంధించి చెప్పారు. ఇంకొక దగ్గర ఆహార అలవాట్లకు సంబంధించి చెప్పారు. కర్మణ్యే వాధికారస్యే మా ఫలేషు కదాచన అనే ఆ అంశం ఉంది చూడండి. పని చేసుకుంటూ పోతే లక్ష్యం తప్పక నెరవేరుతుంది, ప్రయత్నిస్తే తప్పక ఫలితం నెరవేరుతుంది. కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు కదా. మన ప్రయత్న లోపం ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పటికీ కూడా సాధ్యం కాదు, మనం సోమరిపోతులుగానే ఉంటాం. అలాంటి అనేక అంశాలు అద్భుతంగా అందించారు. ఇందులో లక్ష్యము, సమయ నియంత్రణ, ఇదే టైం టేబుల్ వారు చెబుతూ ఈ టైం టేబుల్ ఒక మంత్రదండం అన్నారు. స్మార్ట్ స్టడీ ఎంత అంటే మనం ఒక పెద్ద
సురేంద్ర బాబు గారికి అభినందనలు. ఈనాటి సభ నిజానికి ఇదివరకే వచ్చినటువంటి తెలుగు పుస్తకానికి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కాబట్టి చాలా మంది చదివే ఉంటారు. నేను మాత్రమే ఇప్పుడు 2 పుస్తకాలు ఒకేసారి చూసిన వాడిని. ఈ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు అప్పళ్ళ ప్రసాద్ గారు, ఈ సభలో ఉన్నటువంటి ఆకేళ్ల రాఘవేందర్ గారు, త్రివేణి గారు, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, శ్రవణ్ కుమార్ గారు, ఇంకా వేదిక ముందున్నటువంటి రచయిత మిత్రులు, పుస్తకాభిమానులందరికీ నమస్కారం. ఇది పరీక్షలో విజయానికి 18 సూత్రాల కింద ఈరోజు సురేంద్రబాబు గారు ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ సూత్రాలు 18 ఉంటాయా, 10 ఉంటాయా, 100 సూత్రాలు ఉంటాయా అనేది నిజానికి ఎవరి అవగాహన మేరకు వాళ్ళు అంచనా వేసుకోగలిగే సూత్రాలని ఒక కాంప్రహెన్సివ్ నేచర్లో 18 కింద గుదిగుచ్చి ఈరోజు మనందరికీ ఒక ఉపయుక్తమైన పుస్తకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి సురేంద్రబాబు గారు బేసిక్గా అంటే పీడియాట్రిషియన్, పిల్లల డాక్టర్ అని తెలిసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఇది చాలా ఖాళీగా కొంచెం వెసులుబాటు ఉండి రోజుకు 1 గంట, 2 గంటలు, 4 గంటలు కూడా పని చేయకుండా బతికే చాలామంది జీవులు ఉన్నారు లోకంలో. వాళ్ళు రాసేటటువంటి పని ఇది అని అనుకున్నారు. కానీ డాక్టర్ అంటే చాలా మాకంటే ఎక్కువగా బిజీగా ఉండేటటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఒక డాక్టరు ఒక మంచి పని చేసినందుకు వారిని హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. అయితే నాకు కొంచెం అత్యాశ ఏంటంటే నిజానికి ఖచ్చితంగా సూత్రాల ప్రకారం నడిస్తే మనిషి బాగుపడతాడా, మనిషి ఒక లక్ష్యంతో, ఒక చిత్తశుద్ధితోటి, నిజాయితీగా, ఒక కమిట్మెంట్ తోటి నడిస్తే బాగుపడతాడా అని నాకు ఎప్పుడు నా మనసులో ఒక చర్చ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కొన్ని సూత్రాలు వేశాడు. ఎండమూరిని చదివి నేను బాగుపడ్డాను అన్న వాళ్ళు ఎందరు అంటే నాకు పెద్ద ప్రశ్న. అట్లాగే రకరకాల వ్యక్తులు సైకిల్ పుస్తకాలు, ఏ పుస్తకాలు అమ్ముడుపోతాయంటే ఒకనాడు చాలా గొప్ప నవల కవిత్వం అమ్ముడుపోయేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లాంటి మానసిక ఎంతోమంది మేధావులు, రాబోయే తరానికి కాబోయే డాక్టర్లు, మిగతా పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం. సురేంద్రబాబు గారు నాకు ఫోన్ చేసి, సార్ నేను మీ కాలేజీలో పనిచేశాను, చాలా కొద్ది రోజులు పనిచేశాను, బహుశా నన్ను గుర్తుపట్టరేమో అంటే మీ ఫోటో పెట్టుకో. తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి జనరల్గా డాక్టర్లు ఇప్పట్లో ఏం చేస్తారంటే హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లో పనిచేయాలనుకుంటారు. కానీ ఎక్కడో సిరిసిల్లో దేవరాహి హాస్పిటల్స్ అని పెట్టేసి గ్రామీణులకి మనం సేవను అందించాలి అనేటువంటి సంకల్పం నిజంగా చాలా గొప్పది. మాటలు చెప్పడం వేరు, చేతలు వేరు. విజయాల గురించి ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే ఇంకొక చదువుకున్న వాడికి తెలుస్తుంది. దానికి ఉదాహరణ గొడ్రాలకి ఏం తెలుసు బిడ్డనివ్వడంలో ఉన్న నొప్పి అని. ఎలా విద్యా విధానం మొదలవుతుంది ఎలంగానే అంటే ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్, లేకపోతే జానీ జానీ ఎస్ పప్ప, లేకపోతే రైన్ రైన్. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. ఇప్పుడు 7:13 అయింది. నేను ఎప్పుడు ఆపాలో చెబితే అప్పుడు ఎవరో ఒకరు వచ్చి పక్కన నిలబడితే ఆపమని అర్థం. చాలా సభలకి వెళ్తాం, వేదిక మీద మేము జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తాం, మేమేమో షూస్ కానీ చెప్పులు కానీ విడిచి ప్రేక్షకుల్లో అందరూ కూర్చుని ఉంటారు, తప్పు కాదు. కానీ ఇవాళ ఫస్ట్ టైం సురేంద్రబాబు గారు మనం ఇక్కడ దీపారాధన చేస్తుంటే వెనకాల ఆ పిల్లలందరూ లేచి నిలబడ్డారు. మీకు ధన్యవాదాలు, శాల్యూట్. అంటే సంస్కారం కలిగిన మీ అందరికీ మా నమస్కార హారతి. సాధారణంగా కొన్ని సభల్లో నాకన్నా తర్వాత ఐ థింక్ ప్రసాద్ సార్ మాట్లాడతారనుకుంటా, నాకన్నా బాగా మాట్లాడే స్పీకర్ యాక్చువల్గా ఆయన. అంటే ఫస్ట్ నన్ను బ్యాటింగ్ చేయవయ్యా అని పంపించారు. ఇందాక నా శ్రావణ్ గారు చెప్పినట్టుగా గుంటూరు సురేంద్రబాబు గారు 18 ఎందుకు పెట్టారు దీనికి టైటిల్?
నేను అడిగాను 18 ప్రిన్సిపల్స్ 18 సూత్రాలు ఇదేందుకు పెట్టాలి సార్ మీరు అంటే ఏదైనా కారణం ఉందా? పాపం ఆయన చాలా అమాయకుడు, యాక్చువల్గా అమాయకుడు కాబట్టి డాక్టర్ అయ్యి డబ్బులు సంపాదించకుండా పుస్తకాలు రాసి జనానికి ఉపయోగపడాలని ట్రై చేస్తారు. యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ పెట్టకుండా సిరిసిల్లలో పెట్టారు యాక్చువల్గా. అందులో అమాయకులు నాలాంటి వాడైతే ఏమంటాడంటే 18 వెనకాల చాలా రహస్యాలు ఉన్నాయి చాలా అని చెప్తాను యాక్చువల్గా. అని ఏం లేదు సార్ 18 అంటే చాలా పవిత్రమైనది అని. శ్రావణ్ గారు 18కి చాలా మంచి అర్థాలు కూడా చెప్పారు యాక్చువల్గా. 18 పర్వాలు, అలాగే భగవద్గీతలో 18 అధ్యాయాలు, 18 రోజుల పాటు జరిగిన యుద్ధం, అష్టాదశ పురాణాలు అంటే 18 పురాణాలు అంటే మత్స్య పురాణం, మార్కండేయ పురాణం, విష్ణు పురాణం, వరాహ పురాణం, వాయు పురాణం, అగ్ని పురాణం, నారద పురాణం, పద్మ పురాణం, కూర్మ పురాణం, స్కాంద పురాణం అంటూ 18 పురాణాలు, ఇట్లా అనేకమైన 18 సూత్రాలు ఆయన ఎందుకు చెప్పారంటే, అరే బాబు ఇవాళైనా ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామినేషన్లో సక్సెస్ అవ్వడం అనేది, నేను మాట్లాడుతున్నది కేవలం పరీక్ష అంటే ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో చదువుకున్న దానికి పెట్టేది మాత్రమే కాదు, జీవితం అనే పరీక్షలో కూడా నెంబర్ 1గా ఉండాల్సిందే, పోటీ పడాల్సిందే, సందేహమే లేదు, పోటీ పడి తీరాల్సిందే, పోరాటం చెయ్యాల్సిందే. అది మనిషి లక్షణం. అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో ఆదిమ మానవుడు బట్టలవి కూడా లేకుండా జంతువుల్లాగే కొండ గుహల్లో ఉన్న రోజుల్లో మనము జంతువులు ఒకలాగే ఉన్నాం. దానికి మనకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. అది అంతే బట్టలు వేసుకోలేదు, మనం అంతే బట్టలు వేసుకోలేదు. కానీ మానవుడికి జంతువుకి తేడా ఏంటంటే ఆలోచించడం. నాకు తెలిసి నాకన్నా బాగా ఆయన డాక్టర్ కాబట్టి ఆయనకి బాగా తెలుస్తుంది. యాక్చువల్గా ఆంథ్రోపాలజికల్గా చూస్తే కనుక మానవ మెదడు అది మారిన తీరు. ఏదో జంతువులు పారిపోతుంటే రాళ్ళు పట్టుకుని కొట్టేవాడు యాక్చువల్గా, దాని వెనకాల పరిగెత్తుతూ. తర్వాత ఆలోచించాడు, దాని వెనకాల నేను పరిగెత్తడం ఏంటని చెప్పి మెదడుకి పదును పెట్టి అప్పుడు బాణం తయారు చేశాడు. టిక్ అని కొడితే అక్కడెక్కడికో పరిపోతున్న ఒక జంతువుని కొడితే అది కింద పడితే అప్పుడు వెళ్ళి తెచ్చుకునేవాడు. ఆ తర్వాత నేనెళ్ళడం ఎందుకులే అని చెప్పి జస్ట్ ఒక డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్, ఒక కుక్కను గాడిదను దేన్ని తెచ్చి ఆ జంతువు తేరా అన్నాడు. మనిషి అనేవాడు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, ఎదగాలి అనుకోగలగాలి. ఆకాశంలో ఉన్న చందమామని రావే 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 అంటే అది రాలే. నేను డేట్స్ అవి చెప్పకుండా క్యాజువల్గా చెప్తాను. అమెరికాలో ఒక 6 ఏళ్ల పిల్లవాడు ఒక చిన్న బేస్ బాల్తో ఆడుకుంటున్నాడట. వంట చేస్తే నువ్వే చెయ్యాలి అన్నట్టుగా చెయ్యి, ఇల్లు కనుక తుడిస్తే నువ్వే చెయ్యాలి అన్నట్టుగా చెయ్యి, కారు డ్రైవ్ చేస్తే నువ్వే చెయ్యాలి అన్నట్టుగా చెయ్యి, కారుని తుడిస్తే నువ్వే చెయ్యాలి అన్నట్టుగా చెయ్యి, ఒక పని చేస్తే నువ్వే చెయ్యాలి అన్నట్టుగా చెయ్యి, ఒక ఎగ్జామ్ చదివితే నువ్వే చదవాలన్నట్టుగా చెయ్యి, నీ గురించి నలుగురు మాట్లాడుకునేలా చెయ్యి, అన్న నడిచొస్తే మాస్, నించుంటే మాస్, మడత పెడితే మాస్ మాస్ అంటే అలా చేసిన వాళ్ళే ఒక అంబేద్కర్, అలా చేసిన వాళ్ళే ఒక స్వామి వివేకానంద, అలా చేసిన వాళ్ళే ఒక అబ్దుల్ కలాం, అలా చేసిన వాళ్ళే ఒక అర్జునుడు, అలా చేసిన వాళ్ళే ఒక ఏకలవ్యుడు. అలా చేయి అది నేను తెలియకుండా చేసిన నెంబర్ 1గా చేయండి. వినేటప్పుడు కూడా నెంబర్ 1గా వినండి. కొంతమంది ఎలా వింటారంటే అన్న చెప్పండి నా, కొంతమంది ఇలా సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడు ఆపేస్తాం. వినేటప్పుడు కూడా మీరు కావాలంటే గమనించండి, నేను అక్కడ కూర్చున్నా సరే ఓ పక్కనేమో చాట్ జీపీటీని వాడుతూ ఉంటాను, ఓ పక్కనేమో ఈ పుస్తకంలో చూస్తుంటాను, ఓ పక్కన ఇక్కడ ఎవరు ఏం మాట్లాడారో చెప్తాను. యాక్చువల్గా చూడాలి, వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, ఎతకడానికి వాటి ఇన్పుట్స్గా వాడుకోవాలి. రోజు స్నానం చేస్తాం శరీరం కోసం, రోజు దంతధావన చేస్తాం దంతాల కోసం, రోజు మెదడు కోసం కాస్త మేత వేయండి ఎతకడం కోసం. అందుకని నెంబర్ 1గా ఉండడం ఒకటి కదా, 1, 8 కలిపితే 9. బహుశా మీకు తెలుసు అనుకుంటా నెంబర్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే 9.
1 2 3 4 9, 9 తర్వాత 10 వస్తుంది, సింగిల్ డిజిట్లో 9, 99 డబుల్ డిజిట్లో 9, 2 కలపండి కావాలంటే 999 కావాలంటే కలపండి. ఈ ప్రపంచంలో మ్యాథమెటిక్స్లో భాస్కరాచార్యుడు చెప్పిన, ఆయన కూతురు లీలావతి చెప్పిన ఎండ్ పాయింట్ ఏంటంటే 9 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ మాత్రమే కాదు, ఎక్కడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే 9 అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటంటే అది స్థిరంగా ఉంటుంది అర్థం. మొత్తం మ్యాథమెటిక్స్లో చాలామంది తెలుసు అనుకుంటా, 0కి 9కి మాత్రమే స్థిరత్వం ఉంటుంది యాక్చువల్గా, అంతకు మించి లేదు అర్థం. ఉంటే 0 లేకపోతే 9 అంటే ఏమీ లేకపోవడం లేదా అన్నీ ఉండడం, అంతే. అయితే బెంచు లేకపోతే గంజు, ఇంతే 0 to 9. అందుకని 1 + 8 9 ఇంత మాత్రమే ఎవరైనా చెప్పొచ్చేమో. అష్టాదశ పురాణాలు లాంటి వాటితో సహా రాముడు పుట్టినది నవమి నాటితో సహా. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా అంకెలు వేసారా? 1 పైన స్టార్ట్ చేసి కిందకి రాస్తాం, 2 పైన రాసి కిందకి రాస్తాం, 3 జిక్కు, 4 జిక్కు, 5 పైనుంచి కిందకి, 6 పైనుంచి కిందకి, 7 పైనుంచి కిందకి, 9 కూడా అంతే పైన స్టార్ట్ చేసి కిందకి రాస్తాం. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 లెటర్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ న్యూమరల్, ఓన్లీ న్యూమరిక్ సిస్టంలో 1 మాత్రమే. 8 మాత్రం ఎలా రాస్తా చూడరా తమ్ముడు? ఇలా స్టార్ట్ చేసి పైనుంచి కిందకు వచ్చి జిక్కుని కిందకు వచ్చి కింద ఆగిపోకుండా మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడం అలాగో నేర్పే ఏకైక అంకి ఈ భూప్రపంచం ఏదైనా 8 మాత్రమే. 8 చూస్తున్నప్పుడల్లా నాకు తెలుగు అక్షరాల్లోనేమో చూస్తున్నప్పుడు 1 మీరు గమనించారు లేదో, జిక్కు 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 ఎన్ని రకాల మెలికలు తిరుగుతుందో. జీవితం కూడా అంతే, ఎన్నో రకాల మెలికలు తిరుగుతుంది. మీరందరూ అదృష్టవంతులు కూడా బాగానే ఉన్నారు, కానీ అదృష్టం అనేది లేకపోతే జీవితం ఎలా ఉండదో చూడండి. నేను చూశాను కాబట్టి అనేక వందల మందిని దాదాపుగా ప్రతిరోజు ఒక కొత్త వ్యక్తినైనా కలుస్తాను కాబట్టి నాకు తెలుస్తుంది మీ బాధలు, మీ గాథలు. మెయిన్ స్పీకర్ రాఘవేంద్రరావు గారే, వాటి మొదటి బ్యాట్స్మెన్ చివరి బ్యాట్స్మెన్ రాదు. అందుకే సురేంద్రబాబు గారు చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిసైడింగ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతారు. ఎందుకంటే నా జీవితంలో నేను మొదటిసారి ప్రిసైడింగ్ చేశాను. ఈ ప్రిసైడింగ్ అంటే ఏం మాట్లాడాలి, చాలా మనం మాట్లాడి మధ్యలో మేము మాట్లాడించేటువంటి పని తీసుకోలేదు. కానీ చాలా ఈరోజు శుభదినం. ఈరోజు అంటే 10 సంవత్సరాలుగా నాకు రాఘవేంద్రరావు పరిచయం ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఇంపాక్ట్లో కలిశాము, కానీ వారి ప్రసంగం వినేటువంటి అవకాశం నాకు ఎప్పుడూ కలగలేదు. ఈరోజు పూర్తి ప్రసంగం ప్రత్యక్షంగా వారి ప్రసంగం విన్నాను, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. వారి ప్రారంభంలో చెప్పారు, ఈ పుస్తకాలు, ఈ మోటివేషన్ కేవలం పరీక్షల కోసం కాదు, మనందరి జీవితాల కోసం. ఇది వారి మొత్తం ప్రసంగం యొక్క సారం. ఒకసారి మీరు అందరూ వారి కోసం అభినందన. మన శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఒక కాలేజీ నడిపిస్తారు, తర్వాత ఒక స్కూల్ కూడా నడిపిస్తారు. ఈరోజు మనం చెప్పేటువంటి విలువలు, అంశాలు, సూత్రాలు ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా గత ఒక 5-6 సంవత్సరాలుగా విద్యార్థులకి సంస్కారంతో పాటు చదువు, ఈ 2 కూడా ప్రత్యక్షంగా అందిస్తున్నటువంటి వారు మన శ్రవణ్ కుమార్ గారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఒక గ్రామం ఉంది, దాని పేరు సోమవారపేట అని గ్రామం. ఆ గ్రామంలో ఒక గోండ్లులోని ఒక జాతి కులాం, దాని పేరు. ఇవాళ మన దేశంలో అత్యధిక సంఖ్య తక్కువ ఉన్నటువంటిది కులాం. అలాగే దాని జనాభా తగ్గుతున్నటువంటి పరిస్థితి అక్కడ. ఆ గ్రామాల్లోకి, ఆ కుగ్రామాల్లోకి ఎవరు వెళ్ళకుండా చాలా లోపల దండకారణ్యాల్లో ఉండేటువంటి పద్ధతులు, అరణ్యాల్లో జీవిస్తుంటారు. అలాంటి అడవులో బ్రతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మన యొక్క తెలంగాణలో ఉండేటువంటి డాక్టర్ కోర్స్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరినీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి వైద్యము, తర్వాత మోటివేషన్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి సురేంద్రబాబు గారు.
కాబట్టి సురేంద్రబాబు గారు నిజంగా చెప్పాలంటే సంవేదన కలిగిన వారు. అంటే ఈ పుస్తకము వెనక, తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో సేవ చేయడం వెనక ఆ సంవేదన, ఆవేదన ఏదో వారిని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది. వారు వాస్తవంగా రామకృష్ణ మఠ యొక్క శిష్యులు వారు. ఒకటి స్వామి వివేకానంద, రామకృష్ణ పరమహంస, శారదామాత. ఈ ముగ్గురు నుండి ప్రేరణ పొంది సమాజంలో సేవ చేస్తున్నటువంటి సురేంద్రబాబు గారు ఈ రోజున ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో సుమారుగా 75% మంది వారి నుంచి ప్రేరణ పొందిన వాళ్ళే వచ్చారు ఇక్కడికి అందరు కూడా. కాబట్టి ఈ పుస్తకం తెలుగులో ప్రచురిత అయింది. నేను అది ప్రూఫ్ చేశాను, నేనే తప్పులు దిద్దాను అది. తర్వాత ఆ పుస్తకం ఒక 2-3 రోజుల్లోనే బుక్ ఫేర్, ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో బుక్ ఫేర్లో పెడితే 3 రోజుల్లోనే పూర్తి అయిపోయింది. ఈరోజు ఇంగ్లీష్లో అది ప్రచురించారు పుస్తకం. ఆ పుస్తకం చాలా అద్భుతంగా ఉంది, అందరు చదవాల్సినటువంటి పుస్తకం. ఇక్కడికి జీవితంలో మనిషి ఎదగడానికి కావాల్సినటువంటి అన్నీ కూడా ఇందాక ప్రారంభంలో చెప్పారు, మన శివన్ గారు కూడా చెప్పారు, అందరు చెప్పారు. ఒకప్పుడు పుస్తకాలు లేకుండేవి, ఒకప్పుడు మోటివేషన్ స్పీకర్స్ అవసరం లేకుండేది. ఇప్పుడు సహజంగానే ఇంట్లోనే, కుటుంబాల్లోనే అటువంటి ప్రేరణ లభించి గొప్పవాళ్ళైనటువంటి ఉదంతాలు ఎన్నో మనకు మన సమాజంలో ఉంటాయి. రాను అంటుంటే కదా, మోడర్నిటీలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వాల్యూస్ కోల్పోతున్నాయి. అంటే ఆధునికత వస్తుంది, ఆధునికత కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఆధునికతలో విలువలు, సంస్కారం కోల్పోతున్నాం. అందుకే ప్రపంచంలో విలువలతో కూడినటువంటి ఒక విద్య, విలువలతో కూడినటువంటి జీవితం ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడే ఆ కుటుంబం, ఆ వ్యక్తి, ఆ సమాజం, ఆ దేశం బాగుపడుతుంది అనేటువంటిది ఒక సత్యమైనటువంటి, వాస్తవమైనటువంటి స్థితి. అందుకే ప్రపంచంలో ఈ విలువలతో నడుస్తున్నటువంటి దేశం మన భారతదేశం. ఇది మనం కాపాడుకోవాలి. రెండవది ఏంటంటే, ప్రపంచంలో డెమోగ్రఫీ, ప్రపంచంలో ఎక్కువ జనాభా కలిగి సుమారు 60 కోట్ల మంది యువకులు దేశంలో. ఇది మామూలు విషయం కాదు. అమెరికా జనాభా 40 crores, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ 60 కోట్ల జనాభా యువకులు కలిగిన దేశం. ఉడుకు రక్తం ఉంటుంది, జీవసత్వాలు ఉంటాయి, ఆలోచించే విధానం ఉంటుంది, పరిగెత్తేటువంటి సత్వం ఉంటుంది. ఈ స్థితిలో వాళ్ళకి సరైనటువంటి గైడెన్స్, మార్గదర్శనం చేసేయడం కనుక సమాజంలో ఉంటే ప్రపంచంలో ఒక ఉన్నతమైన దేశాన్ని తీర్చిదిద్దవచ్చు. అందుకే స్వామి వివేకానంద 1893 ప్రసంగం, ఆ ప్రసంగం పూర్తయిన తర్వాత 1905లో బాలగంగాధర చేసినటువంటి స్వదేశీ ఉద్యమం, ఆ తర్వాత భగత్ సింగ్, ఆజాద్ చంద్రశేఖర్, 3,50,000 మంది ఉరికంబాలెక్కి సమిధలైతే దేశానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చింది. ఆ రోజున ఆంగ్లేయులు ఇంటింటికి వెళ్తుంటే ఆ ఇంట్లో బాంబులు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఆ ఇంట్లో తుపాకులు ఉన్నాయా అని వెతుకుతుంటే వాళ్ళ సెల్ఫుల్లో బాంబులు దొరకలేదు. ఆ విప్లవకారులలో స్వామి వివేకానంద యొక్క సూక్తులు దొరుకుతాయి. అంటే ఒక మాట, ఒక తూటలాగా, ఒక మాట, ఒక విశ్వాసం యొక్క బాటలాగా. ఆ విధంగా ప్రపంచంలో స్వాతంత్ర ఉద్యమం వెనక స్ఫూర్తిప్రదమైనటువంటి జీవితం జరిగింది అంటే వివేకానంద, స్వామి వివేకానంద. 1897 1897 స్వామి వివేకానంద చికాగో పర్యటన, అన్ని పాశ్చాత్య దేశాలు తిరిగి చెన్నైలో ప్రసంగిస్తున్నారు. చెన్నైలో 1897లో ప్రసంగిస్తూ ఒక మాట చెప్పారు. నా కళ్ళ ముందర ఒక కళ కనిపిస్తుంది. కళ అది పగటి కళ కాదు, చెదిరిపోయే రాత్రి కళ కూడా కాదు. నా కళ్ళ ముందు ఉన్నతమైన సింహాసనం మీద భారతమాత కూర్చుంటే ప్రపంచమంతా నతమస్తకమైన దృశ్యం కనిపిస్తుంది అని చెప్పారు. ఎదురుగా కూర్చున్న వాళ్ళు మన వాళ్ళు, భారతీయులే. ఆంగ్ల విద్య నేర్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ నవ్వుకున్నారు. ఎందుకు నవ్వుకున్నారు అంటే, దేశమంతా అప్పటికే ఆంగ్లేయుల చేతుల్లోకి వచ్చేసింది. వాళ్ళే దేశాన్ని పరిపాలిస్తుంటే ఈరోజు పెద్ద కళగంటుండు. ఆ కళలో భారతమాత అంటే సింహాసనం మీద కూర్చుంటేనట ప్రపంచమంతా దండం పెడుతుంది. ఈ స్వాములు ఇలాగే చెప్తారు అని ఎగతాళి చేశారు.
1897లో ప్రసంగం, 1947లో దేశానికి స్వాతంత్రం. అంటే ఈ దేశంలో సంవేదనతో కూడినటువంటి ఒక వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద కొలంబో టు ఆల్మోరా దేశంలో పరిస్థితుల్ని, దేశంలో బలహీనమైనటువంటి నిరాశ నిస్పృహలతో ఉన్నటువంటి జనతని స్ఫూర్తిప్రదమైనటువంటి పథములో తీసుకెళ్ళడం కోసం తాను చేసిన కృషి వెనక వారి సంవేదన, వారి ఆవేదన దేశంలో. శ్రీరామచంద్రుడు ఉత్తర భారత వరకే పరిమితం కాకుండా దక్షిణం వరకు నడుస్తూ అన్ని వర్గాలు, అన్ని సంప్రదాయాలు, అన్ని సంస్కృతుల మధ్యలో అందరి వ్యక్తులను కలిసి స్ఫూర్తిప్రదమైనటువంటి ఒక ప్రేరణ ఇచ్చినటువంటి కారణంగా దేశంలో ఒక సమైక్యత పథం దేశంలో మనకు కనిపిస్తుంది. అందుకే మన ఇతిహాసము, మన యొక్క దేశంలో ఇవన్నీ చూస్తున్నట్టయితే ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మహానుభావుడు జన్మించి సమాజాన్ని స్ఫూర్తిప్రదమైన పద్ధతులు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు దేశంలో. అందుకే ఈ దేశంలో ఈ రోజున 60 కోట్ల మందికి ఒక స్ఫూర్తిప్రదమైనటువంటి అంశం మనం ఇవ్వకపోతే మన డ్రగ్స్కి అలవాటు పడతారు. ఒక నిజమైన లక్ష్యాన్ని మనం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు రీల్స్ వెంట పరిగెడతారు సమాజం. అందుకే ఎవరో ఒక్కరు సమాజాన్ని సరిదిద్దేటువంటి ప్రయత్నము అప్పుడు జరిగింది, ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఆ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి వాళ్ళలో ఒకరు మన ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్రరావు గారు. ఈ సోషల్ మీడియాలో మనం ఎన్ని రీల్స్ చూస్తున్నామో ఆ రీళ్లలో వీరు కూడా ఉన్నారు. ఆ రీళ్లలో కానీ వీళ్ళు కూడా చూడడం ప్రారంభించి వీళ్ళది కూడా వినడం ప్రారంభిస్తున్నారు. అలాగే సురేంద్ర బాబు గారు మొన్న నేను పుస్తకాలు రాయడం ప్రారంభమైంది. కానీ అట్లాంటి పుస్తకాలు కూడా వాళ్ళకు చేరవేసేటువంటి పని, యువకులకు చేరవేసేటువంటి. కాబట్టి ఈ జీవితంలో ఈ రకంగా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో 2026 ఇది 2047 మన పెద్దవాళ్ళు మన ఈ సమాజంలో అన్ని రంగాల్లో ఎవరైతే లీడర్షిప్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు, దేశం పట్ల, సమాజం పట్ల సంవేదన కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే 1947లో మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు డబ్బులు లేవు దేశంలో, ఖజానాలో డబ్బులు లేవు, అప్పుపత్ర దేశంలో, వరి పండట్లేదు, గోధుమలు పండట్లేదు. 1942 చివరి కరువు దేశంలో. అమెరికా నుండి 480 నెంబర్ గోధుమలు అడుక్కుంటున్నాం. బట్టలు మాంచెస్టర్ మిల్లులు ఇంగ్లాండ్లో తయారైతే తుడుక్కుంటున్నాం. కలరా మశూచి వ్యాధులు వస్తే జర్మనీ నుంచి, ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ నుంచి మందులు తెప్పించుకుంటున్నాం దేశంలో. టెక్నాలజీ అనేటువంటి చాలా దూరం. 1947 స్థితి చూసి ఇంగ్లాండ్ యొక్క ప్రధాని చర్చిల్ ఏమన్నాడు తెలిసిన, వీళ్ళు చాలా గొప్ప పోరాటాలు చేశారట, చేసి దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నారు, కొద్ది రోజులు ఈ స్వాతంత్రం పోతుంది అని వెక్కిరించారు, ఎగతాళి చేశారు చర్చిల్. మీకు తెలిసిన 1947 నుంచి ఈ దేశంలో ఉండే యువకులు, ఈ దేశంలో ప్రజలు, ఈ దేశంలో రైతులు, ఈ దేశంలో సైంటిస్టులు, ఈ దేశంలో ఉండే అన్ని రంగాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి సమాజంలో చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఈ రోజున 2026 ప్రపంచంలో 3,50,000 కోట్ల రూపాయల జాతీయ ఉత్పత్తితో 4వ స్థానంలో నిలిచిన దేశం భారతదేశం ప్రపంచంలో. అంటే ఎంత కృషి సరిపడాలి దేశం. కృతజ్ఞత, వినమ్రత, విశ్వాసం కలిగినటువంటి ఒక అబ్దుల్ కలాం లాంటి వ్యక్తి ఒక 2,000 మంది సైంటిస్టులు వెంట పెట్టుకొని ప్రపంచంలో ఎన్ని ఆంక్షలు విధించినా అగ్ని, పృథ్వీ, ఆకాశ, నాగ్, త్రిశూలు, ప్రతిభ, ప్రహారం లాంటివి క్షిపణులను తయారు చేసి 1998లో ఒక అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రి, జార్జి ఫెర్నాండెస్ మన యొక్క రక్షణ మంత్రి, శాస్త్రవేత్త అబ్దుల్ కలాం తప్ప ప్రపంచంలో 4వ వ్యక్తికి తెలియకుండా ఒక అణ్వస్త్ర సంపన్న దేశంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం దేశంలో ఒక ప్రయత్నం, మథనం జరుగుతుంది. ఆ మథనంలో మంచివాళ్ళు ఉన్నారు, కనబడరు అంతే. పరిశ్రమించేవాళ్ళు ఉన్నారు, కనబడరు అంతే. కానీ దేశంలో అన్ని రంగాల్లో ఈ రకమైన కృషి జరుగుతున్నటువంటి వీళ్ళ వాళ్ళ ప్రపంచంలో 1961 తర్వాత భారత రత్న స్వామినాథన్ కారణంగా వచ్చినటువంటి హరిత విప్లవం ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి మార్పుల కారణంగా వాళ్ళ ప్రపంచంలో ఎక్కడ విపత్తులు వచ్చినా, భూకంపాలు వచ్చినా, తుఫానులు వచ్చినా అన్నము రామచంద్ర అంటే అన్నము పెట్టగలిగే స్థానానికి ఎదిగిన దేశము భారతదేశం ఈ రోజు
ప్రపంచంలో టెక్నాలజీ పేరుతో ఈ రోజున వెల్లువెత్తుతున్నటువంటి ఈ యొక్క స్థితిలో 37 దేశాల వాళ్ళని పిలిచి మన యొక్క సరిహద్దుల నుండి, మన యొక్క దేశం నుంచి, మన భూభాగాల నుండి ప్రపంచంలో వాళ్ళ ఉపగ్రహాన్ని నా రాకెట్ ద్వారా పంపించినటువంటి దేశము భారతదేశం. ఈ రోజున ప్రపంచంలో ఈ దేశంలో ఇంత పెద్ద పెను మార్పు ఏదో జరుగుతుందో ఆ పెను మార్పులో మనము భాగస్వామ్యం కావాలి సమాజంలో. ఈ రోజున వేదిక యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అదే. మనం విన్నటువంటి వాళ్ళం మనము ఏ విధంగా ప్రేరణ పొందుతున్నామో ఈ సమాజంలో తోటి వ్యక్తులు, ప్రజలు, ఇప్పటికీ సమాజంలో సుమారుగా 10-15 కోట్ల మంది ఇప్పటికీ ఇల్లు లేని వాళ్ళు, టాయిలెట్స్ లేనటువంటి వాళ్ళు, ఏమంటే పక్కా ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు, ఆధార్ కార్డు లేనటువంటి వాళ్ళు, ఓటర్ కార్డు లేనటువంటి వాళ్ళు, ఇప్పటికీ సమాజంలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, కళ్ళ ముందర కనిపిస్తున్న వాళ్ళు, మహానగరాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, హైదరాబాద్లో చోట ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, మామూలు సంఖ్య లేదు వాళ్ళందరూ. ఇంకా నిరక్షరాస్తులై డ్రాప్అవుట్స్ చదువులో వీళ్ళ గురించి ఎవరు పట్టించుకోవాలి? ప్రధానమంత్రుడు, ముఖ్యమంత్రుడా? కాదు, మనమే కదా. అందుకే జీవితాల్లో మనం ఎదుగుతూ వాళ్ళ జీవితాన్ని అందరం నడిపగలిగేటువంటి పద్ధతిలో సంవేదనతో పనిచేయాల్సినటువంటి ఒక అంశాన్ని. అందుకే ఈ 18 సూత్రాలు నేను ఎదగడానికి మాత్రమే కాదు, సమాజంలో నాతో పాటు మిగతా సమాజంలో భక్తులందరినీ, దీనులు, దుఃఖితులు, సమాజంలో జీవించేటువంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకుపోవడం కోసం గాను ఇది మనకు ప్రేరణ కావాలి. అక్కడ ఆ ప్రేరణతో రాసినటువంటి ఈ పుస్తకం కోసం డాక్టర్ సురేంద్ర బాబు గారు చాలా రోజులుగా కష్టపడి తెలుగు వరకే పరిమితమై ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి స్పందన కారణంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా తీసుకొచ్చి ఈ రోజున ఒక మంచి ప్రసంగం ద్వారా మనం అందరినీ దగ్గరికి తీసుకురావాలనేటువంటి పద్ధతిలో ఈ రోజున రాఘవేంద్రరావు గారిని పిలవటం, వారికి అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగంతో మనందరం స్ఫూర్తి పొందాం. మనందరి జీవితాలన్నీ ఆ విధంగా మలుచుకొని ఒక 2047 ఇందాక చెప్పానే, మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు ఉండబోతుంది. అందుకే మన దేశాన్ని ఒక ఉన్నతమైన, ఉత్తమమైనటువంటి ఒక దేశంగా తీర్చిదిద్దడం కోసం మంచి పౌరుడుగా దిగిద్దామని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ముగిస్తాం. కారణాల వల్ల ఆలస్యాన్ని క్షమించాలని కోరుతూ సభకు నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, సభాధ్యక్షులు అప్పల ప్రసాద్జీ గారు మరియు ఇంకా పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా సురేంద్రబాబు గారు వైద్యులు, సిరిసిల్ల లాంటి ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో ఆధునిక వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చి వైద్యం చేస్తున్నవారు. అంతేకాకుండా జయవారాహి గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ స్థాపించి వైద్యులు లేని చోట, పిల్లలకు వైద్యం అందని చోట చక్కటి వైద్య సేవలను అందుబాటులోకి తెస్తున్నవారు. నాకు చాలా దగ్గర మిత్రులు. వారు వైద్యులే కాకుండా మానసిక వైద్యులు కూడా. మనుషులని మందులతో కాకుండా మాటలతో కూడా నయం చేయవచ్చు, మానసికంగా వారికి పిడికెడు ధైర్యాన్ని ఇవ్వచ్చు అనేటువంటి గొప్ప ఆలోచన ఉన్నవారు. వారు నవంబర్లో, అంటే మన బుక్ ఫేర్ అయినప్పుడు ఒక పుస్తకం రాశారు, పరీక్షల్లో విజయానికి 18 సూత్రాలు అని. నిజంగా ఇప్పటి తల్లిదండ్రులకైతే ఒక కంటిలో మైక్రోస్కోపు, మరో కంటిలో టెలిస్కోపు, మెడలో సెటస్కోపు, మెదడులో పెరిస్కోపు, ఏదో ఒకటి పెట్టుకొని పుట్టాలి పిల్లలు. పుట్టగానే డాక్టరో ఇంజనీరో కావాలన్నంత ఆరాటం ఎలా పిల్లల తల్లిదండ్రులకి. అంతటి ఈ ఆరాటం తల్లిదండ్రులకు ఉండడం చేత వాళ్ళు తమ యొక్క ఆశయాలను, తాము ఏం కావాలనుకున్నారో దాన్ని పిల్లల మీద పెట్టి ఆ స్ట్రెస్, ఆ ఒత్తిడి చేసి, పిల్లలను ఒత్తిడి చేసి ఇలా పిల్లలకి చదువు అంటే విరక్తిని పుట్టిస్తున్నారు. నిజంగా ఇలా
పిల్లల్ని మనం చాలా చదువుల పేరిట, కెరీర్ పేరిట చాలా దూరం తీసుకొచ్చాం. ఎంత దూరం అంటే వాళ్ళకి రైస్ మిల్ల నుంచి మాత్రమే వస్తాయని, తర్వాత కోడిగుడ్లు, ఇలా కోడిగుడ్లు అంటే వాళ్ళకి పాల పాకెట్ల నుంచి మాత్రమే వస్తాయని, అంతే. వాళ్ళకు పాల తర్వాత ఒక బర్రె ఉంటుంది, ఒక రైతు ఉంటాడు, ఆ రైతు వెనుక జీవితం ఉంటుంది. అంత దూరం మనం చెప్పలే. వాడిని బెడ్ మీదకి వెళ్ళి కిందికి తీయకుండా చదువు 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 అని ఇవన్నీ ఒత్తిడి చేసి, నువ్వు ఇది కావాలి అది కావాలి అని ఎప్పటికి వాడికి నూరిపోసి, ఓ తల్లి తండ్రి నోరు తెరవగానే చిన్నప్పుడు నేను మస్తు కష్టపడ్డా, నా లెక్క నువ్వు కష్టపడ్డదంటే చదువు చదువు అని వాళ్ళని బెడ్ మీదకి వెళ్ళి కింద కాలు పెట్టకుండా చేసి, ఎగ్జామ్స్ అప్పుడో లేకపోతే వాళ్ళ తాతనో అమ్మనో చనిపోతే కనీసం శవాన్ని కూడా చూడనీయకుండా, నువ్వు నేను పోతున్నా కదా, నువ్వు వచ్చేందుకు నీ చదువు వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి వారి లోపల మానవత్వాన్ని చంపి ఎలా యంత్రాలను తయారు చేస్తున్నాం పిల్లల్ని. మా ఊర్లో ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు. మా మిత్రుడు అమెరికాలో ఉంటాడు, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్, చాలా కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు. వాళ్ళ నాన్న ఒకడే కొడుకు, పాపం బాగా కష్టం. కోడిని చూసినాం మనం, అందరం చూసుంటాం. కోడికి అద్భుతమైన కథ ఉంటుంది. కోసుకునే కోడికి ఏం కథ ఉంటుంది అని మనం అనుకుంటాం. అప్పుడప్పుడు తిడతాం కూడా, కోడి దిమాకు నీది, అరే మర్చిపోతే కూడా కోడి దిమాకారా నీది అంటాం. కానీ కోడికున్న దిమాకు మనిషికి ఎక్కడున్నది? కోడి ఒక్కటే కోడి, దానికి స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, పుస్తకాలు ఉన్నాయి, సిలబస్లు ఉన్నాయి, బ్లాక్ బోర్డు ఉండదు, టీచర్లు ఉండరు, అడ్వైజ్ చేసే వాళ్ళు ఉండరు, ఎలాంటి పుస్తకాలు, బ్యాగులు, కోచింగ్ సెంటర్లు ఏవి ఉండవు. కానీ ఒక కోడి, ఒక తల్లి కోడి ఒక 57 రోజులల్లా తన పిల్లలను కోళ్ళను చేస్తుంది. బతికేటటువంటి అన్ని నేర్పుతుంది. పిల్లెత్త ఎట్లా దాక్కోవాలి, ఆకాశంలో గద్దెత్త ఎట్లా దాక్కోవాలి, ఎక్కడ నీళ్లున్నాయి, ఎక్కడ ఎట్లా తవ్వాలి, ఎట్లా బుక్కాలి, ఎక్కడ ఎత్తులున్నాయి, ఏడ పెంటలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నేర్పి 57 రోజులల్లా తన పిల్లలను కోళ్ళను చేసి వదిలిపెడుతుంది. కానీ అలా మనుషులం మనం 30 సంవత్సరాలు చదివినా మన పిల్లలను మనుషులను చేస్తున్నామా? మనుషులు చేస్తే సమాజం ఇట్లా ఉంటుందా? మరి కోడి గొప్పనా మనం గొప్పనా? ఇలా కోడి అంటది, మీరు అందరూ చూస్తారు, కోడి గింజలు పోసినా ఇంట్లో అసలే ఉండదు, నీళ్లు పోసినా అసలే తాగదు. పిల్లలు అడుగుతుంటాయి, ఏందమ్మా ఇక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ గింజలు ఉన్నాయి కదా, ఈయనే బుక్తే బాగుంటుంది కదా అంటే అది ఏమంటుంది, మనుషులను నమ్మద్రా, వీళ్ళు అలా పోతారు రేపు గోస్తారు మనల్ని. కాబట్టి మనం వేసుకోవాలి బిడ్డ అని పిల్లలకు తవ్వు నేర్పుతుంది, బుక్కు నేర్పుతుంది, ఎగురు నేర్పుతుంది, డొంగు నేర్పుతుంది, కూజు నేర్పుతుంది. ఇవన్నీ నేర్పి తల్లే. ఇలా జంతువులలో ఏ జంతువు అయినా సరే పిల్లలను మోస్తాయి ఇలా మనిషి కాడికి వెళ్ళి. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక కోడి తన పిల్లలను మీదెక్కించుకొని మోయదు. అది ఉత్ప్రేరిస్తుంది, ప్రేరేపిస్తుంది. కడప దాటాలంటే దాటి జాక్కుంటుంది. తన తల్లి కనబడతలేదని పిల్లలు తల్లాడి మళ్ళీ అవి నేర్చుకుంటాయి. ఎప్పటికైనా మన పిల్లలు చూసి నేర్చుకుంటారు. డాక్టర్ గారు ఇల్లు అదే రాశారు. మనం ఏం చెప్తాం, చాలా ఇళ్లలో తల్లిదండ్రులు టీవీ చూస్తుంటారు, చూసి పిల్లలకి చెప్తుంటారు, ఏ మీరు టీవీ చూడదు, చదువుకోపోని. ఈయన మాత్రం చూస్తుంటాడు, మీరు చదువుకోపోని, పొరగాళ్ళకి ఇంత బుద్ధి లేదని గెలుగుతాడు. కానీ పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా చెప్పుతే నేర్చుకోరు, చూసి నేర్చుకుంటారు అనే ఒక ప్రధాన సూత్రం మీద రాసినటువంటి పుస్తకము ఈ పరీక్షల్లో విజయానికి 18 సూత్రాలు. ఇలా పుస్తకం చదివిన తర్వాత, పుస్తకం చదవక ముందు మనను బేరీజు వేసుకొని, పుస్తకం చదివిన తర్వాత మనం బేరీజు వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మన లోపల మార్పు కనిపిస్తుంది. ఇలా ప్రతి మనిషి ఇలా ఒక వస్తువు తయారు చేస్తే ఆ వస్తువు వెంట మనకు ఒక బుక్లెట్ వస్తుంది. ఆ వస్తువుని ఎట్లా వాడాలి, ఆ వస్తువును ఏ విధంగా ఎంతవరకు వాడాలి, ఏడ నొక్కితే ఏం పని చేస్తుంది, ఏ బటన్ నొక్కితే ఏ పని చేస్తుంది. కానీ మనిషి పుట్టిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా మాన్యువల్ రాలేదు. అది ఇలా సురేంద్రబాబు గారు రాశారు, మనిషి మాన్యువల్. ఒక విద్యార్థి మాన్యువల్. ఒక విద్యార్థి చదివి, ఒక తల్లిదండ్రులు చదివిండ్రు అనుకో, తను ఏం తప్పులు చేశాము తెలుసుకుంటారు. కానీ ఒక విద్యార్థి చదివిండనుకో, తను ఏం చదవాలి, ఎట్లా చదవాలి. మనం ఎప్పటికైనా ఒక టీచర్
ఒక ఉపాధ్యాయుని. నా పిల్లలకి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, బాగా చదవాలి, పొద్దున్న లేవాలి, బాగా చదవాలి, కష్టపడాలి అంటాం. కానీ ఎట్లా చదవాలి, ఏం చదవాలి, కష్టం అంటే ఏంది, చదువు అంటే ఏంది, అవన్నీ వివరంగా ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. అంటే తను డాక్టర్గా పిల్లలను చూసి, తను డాక్టర్గా సమాజాన్ని చూసి, ఎక్కడ పిల్లలకు వైద్యం చేయడమే కాదు, ఈ సమాజానికి ఎక్కడ వైద్యం చేయాలి, ఎక్కడ మందులు అవసరము, ఎక్కడ మనం ఏం చేయాలి అని తను ఆలోచించి మందులు కాదు, ప్రిస్క్రిప్షన్ కాదు, ఒక పుస్తకం రాయాలి అని ఒక విజ్ఞాన భాండాగారాన్ని పుస్తకంలో నింపాడు. అది ఈ పరీక్షల్లో విజయానికి 18 సూత్రాలు. మిత్రులారా, మనం అనుకుంటాం మనకి ఎప్పుడైనా ఒక సామెత ఉంటుంది, గుర్రాన్ని నీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకుపోగలము కానీ నీళ్లు తాగించగలమా అని. ఇవాళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లోపల ఖచ్చితంగా నీళ్లు తాగిస్తారు. నీళ్లు తాగించాలంటే దానికి ఏమవ్వాలి, దూపేయాలి, దూప కావాలి. దూప కావాలంటే ఏం చెప్పి పిడికడితో ఉప్పు బుక్కియాలి. ఉప్పు బుక్కించినాం అనుకో ఖచ్చితంగా గుర్రం నీళ్లు తాగుతుంది. అగో పిల్లల లోపల ఆ జ్ఞానాన్ని గుర్తించి, ఆ అవసరాన్ని గుర్తించి, ఎందుకంటే చదివేటప్పుడు ఎన్నో మన లోపల ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఒక డాక్టర్గా తను మనమైతే మామూలుగా చదువు అంటాం, కానీ ఎప్పుడు చదవాలి, ఎక్కడ చదవాలి, ఏ విషయాల మీద స్ట్రెస్ చేయాలి, ఎంత రెస్ట్ తీసుకోవాలి, ఇలా ఒకటి టెక్నిక్స్. ఒక 45 నిమిషాలు చదవాలి, 15 నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఇలాంటి టెక్నిక్సే కాకుండా ఒక ధర్మబద్ధమైనటువంటి, ఒక మనలో ఉత్ప్రేరకాన్ని కలిగించేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కథలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ పుస్తకం బుక్ ఫేర్ లోపల, పోయిన డిసెంబర్ బుక్ ఫేర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు మామూలుగా ఒక వారం రోజుల్లోనే 1000 పుస్తకాలు అమ్ముడుపోయాయి. ఈ కాలంలో నేను ఒక రచయితగా, ఆకల గారు ఉన్నారు, వారు కూడా చాలా అనుభవజ్ఞులు, సమాజాన్ని చూస్తున్నవారు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద, ఈ సమాజం మీద, పిల్లల అవసరాల మీద అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలు రాశారు. వారి పుస్తకాలు కూడా మేము చదువుకున్నాం, వారికి కూడా తెలుసు. అంటే ఈ సమాజంలో ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఒక పుస్తకం 1000 కాపీలు అమ్ముడు పోయింది అంటే నిజంగా అది గొప్ప విషయం. అందులో ఏ సరుకు లేకుండా, అందులో ఏ విషయము లేకుండా అన్ని పుస్తకాలు అమ్ముడు పోవు. అయితే ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి డిమాండ్ ఏంటంటే, విద్యార్థుల నుంచి వచ్చినటువంటి డిమాండ్ ఏంటంటే, అయ్యా తెలుగులో రాశారు, ఇప్పుడంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంది, మాకు ఇంగ్లీష్లో కావాలి ఈ పుస్తకం అని వాళ్ళు అడగడం మూలాన సురేంద్రబాబు గారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా రాశారు. ఇలా దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, దీని యొక్క అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, పిల్లలకి మనం వాళ్ళ మీద చేసే ఒత్తిడి, ఈ విద్యా విధానం, ఇవాళ రేపు ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు, వీటన్నిటిని తట్టుకొని, ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏ జీవి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోదు, ఒక్క మనిషి తప్ప. ఏ జీవి కూడా భయపడి పారిపోదు, ఒక్క మనిషి తప్ప. అంటే ఈ మనుషులు ఈ కాలంలో ఉన్నారు, కానీ ఇట్లా ఒక వికృతమైనటువంటి సమాజం మనం ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఈ ఆత్మహత్యలు కానీ, తర్వాత ఈ స్ట్రెస్ కానీ, ఒత్తిడి కానీ, ఈ చదువుల వెంట, క్యారీర్ వెంట ఈ పరుగులు కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. మరి ఇలాంటి సమాజానికి మనకు అవసరమైనటువంటి సాహిత్యం, ఎందుకంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సమాజము దానికి అవసరమైన ఉన్నతమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఆ ఉన్నతమైనటువంటి సాహిత్యము మళ్ళీ ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సమాజాన్ని సృష్టిస్తుంది. సాహిత్యము, సమాజము అవి ప్యారలల్గా, సమాంతరంగా ప్రయాణం చేస్తాయి. అయితే ఇప్పటి సాహిత్యం, ఇప్పటి సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యం ఈ పరీక్షల్లో విజయానికి 18 సూత్రాలు. దీన్ని ప్రతి పిల్లవాడు చదవాలి. ఎందుకంటే పుస్తకం ఇలా బుక్ కల్చర్ పోయింది. బుక్ కల్చర్కు సమాజం బాగా దూరంగా వచ్చింది. లుక్ కల్చరే, ఏమన్నా సెల్ ఫోన్ లేకపోతే టీవీ. ఇలా సెల్ ఫోన్ అంటదట, ఇట్లా మనం చూస్తూ ఉంటే, మనం ఇట్లా గీక్తా ఉంటే అంటదట, అరే బాబు నీవు
తల వంచి నన్ను ఇట్లా గీకుతా ఉండు జీవితాంతం నేను తల వంచుకునేలా చేస్తా అంటారు. మరి పుస్తకాన్ని ఇట్లా చదువుతాం మనం, అరే బాబు కొద్దిగా తలెత్తి నన్ను చదువుతా ఉండు జీవితాంతం నేను తలెత్తుకుని బతికేలా చేస్తా అంటారు. అంటే